PSL شائقین کے لیے بڑی خوشخبری ہے وزیر اعظم نے شائقین کو PSL کے پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، چیئرمین PCB محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں، PSL شائقین کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وزیر اعظم نے شائقین کو PSL کے پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے۔ فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، شائقین کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی اور مثبت خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنل کے بعد اب پلے آف میچز جو ہیں PSL 11 کے، ان میں بھی شائقین کو کرکٹ اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس میں سیکیورٹی کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال پر انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھا کہ شائقین کی جانب سے پرزور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پلے آف میچز کو بھی اسٹیڈیم جا کر دیکھنے کی اجازت دی جائے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ منظوری دی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ تلقین کی شائقین کو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، اور اگر نہیں تو کم سے کم ایندھن استعمال کریں، کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے مطابق شائقین جو ہیں وہ کم سے کم ایندھن استعمال کریں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ بہرحال جو تینوں میچز ہوں گے پلے آف سیریز کے، ان میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اجازت دے دی ہے شائقین کو کرکٹ اسٹیڈیم آنے کی۔ اس سے پہلے محسن نقوی کے مطالبے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنل میچ کی اجازت دی تھی۔ اب PSL 11 کے جو پلے آف میچز ہوں گے، ان میں بھی شائقین کرکٹ اسٹیڈیم جا کر میچ کو انجوائے کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ فہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کرکٹ ایکسپرٹ عبدالغفار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غفار صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت خوشائند فیصلہ ہے خاص طور پہ شائقین کرکٹ کے لیے۔ جی بالکل، کیونکہ پاکستان سپر لیگ کے تمام فین اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو کی خاص طور پر ٹیمیں ہیں جو پلے آف میں پہنچی ہیں، ان کے فینس کے ٹیموں کو جو ہے وہ پھر رمسائیوں کو اپنی ٹیموں کو گراؤنڈ میں دیکھنے کی اجازت ملے۔ فائنل کی اجازت تو پہلے مل چکی تھی، اس کے ٹکٹ بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے محسن صاحب نے ٹویٹ کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ تینوں پلے آف کے اندر جو ہے وہ پبلک آئے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا استعمال ہے وہ انکریج کیا گیا، اور منیمم جو فیول کنزمپشن ہے وہ کی جائے تاکہ جو اس پر کفایت شعاری کی مہم ہے وہ بھی برقرار رہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو ٹکٹس ہیں کہ اب پلے آف کے آئیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ آفیسر سے میری بات ہوئی، کیونکہ ابھی اعلان ہوا ہے تو اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے کہ ٹکٹ، کیونکہ کل یہ پلے آف ہے کراچی میں، تو اتنی جلدی یہ کیا ممکن ہو پائے گا یا تماشائیوں کو فری کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ڈیسیجن میکنگ کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی اور تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تماشائی ہمیں جو ہے وہ ضرور دکھائی دیں گے کل کراچی والے پلے آف میں بھی، اور اس کے بعد لاہور کے پلے آف، اور پھر بالکل، اور یہ خوشائند بھی ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر ہے۔ ساتھ ہی رہی گا سابق کرکٹر تنویر احمد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تنویر، ایک بڑی خبر ہے شائقین کرکٹ کے لیے، خوشائند ہے ہم سب کے لیے کہ وزیر اعظم نے شائقین کو PSL کے پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، کیا کہیے گا؟ بالکل بڑی زبردست خبر ہے، اور جو ٹیم کا پلے آف کھیلیں گی وہ تو مزے لے لیں گی، وہ لوگوں کے ساتھ اب انجوائے کریں گی، لوگ آئیں گے ان کو سپورٹ کریں گے۔ حالانکہ سارا ٹورنامنٹ انہوں نے بھی بغیر عوام کے کھیلا، لیکن کم از کم یہ جو 4 ٹیمز ہیں ان کو کم از کم اب مزہ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، پلیئر ہوتے ہیں، پلیئرز کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اپنی اپنی پسند کے پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور پلیئرز جب کھیلنے آتے ہیں، وہ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں وہ جو گراؤنڈ میں آتے ہیں ان کو عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس بھی بڑی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا زبردست ایک سائن آئے، لیٹ آئے لیکن درست آئے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاید فائنل بھی گزر جائے گا، عوام جو بالکل گراؤنڈ میں جو ہے وہ نہیں آئے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو نیشنل اسٹیڈیم میں میچ ہے کیا اس کے ٹکٹس ملیں گے۔ مجھے نہیں لگتا شاید ٹکٹس کی طرف جائیں گے، ہو سکتا ہے شاید، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، شاید فری کی اجازت دے دیں کہ جائیں آپ ڈائریکٹ جائیں، عوام جا کے سیدھا میچ جو ہے وہ دیکھیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی زبردست ایک سائن ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ عوام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گراؤنڈ میں آئے گی اور میچ دیکھے گی۔
बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि तनवीर आवाम जो है वो इसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रही थी। और अब चले एक बड़ी खबर शायकीन क्रिकेट के लिए, हम सब के लिए अच्छी मुस्बत। और मुल्क में शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद को 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया है। मौशी माहिरीन की जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में मौशी बेयकीनी की सूरत हाल करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ों पर भी पड़ता है। ECC के बड़े फैसले, मईशत और आवाम के लिए अहम इकदाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक महंगाई में कमी और अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। कैनबिस कंट्रोल अथॉरिटी के लिए 10 करोड़, नैब की डिजिटल अपग्रेडेशन के लिए 37 करोड़, जबकि PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए का इनाम है। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए खुसूसी पैकेज, जबकि जबरी मुशक्कत से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी का भी फैसला कर लिया गया। मुल्क भर में महंगाई के सबब शहरियों का जीना दोभर हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई की वजह से हर चीज़ की कीमत को आग लग गई है। पाकिस्तान भर में आवाम की बस हो गई। महंगाई के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। कराची वाले 5-5 हजार के बिल देते हैं, फिर भी गैस है न पानी। महमूदाबाद कराची की रिहायशी खातून फट पड़ी। खुदा का खौफ नहीं है लोगों को। पेट्रोल को इन्होंने हद से ज्यादा महंगा, यानी गरीबों से उनकी गुर्बत भी इन्होंने खत्म कर दी। मतलब वो जिए ना, वो सांसें भी ना लें। लाहौर में पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। शुरा ने 2 टोक कह दिया, फैसला फौरी वापस लिया जाए। बहुत बड़ा जुल्म है और इसके साथ महंगाई के अंदर एक नया तूफान आने वाला है। तो इस हवाले से आज अवाम ये माल रोड के ऊपर जमा है। लाहौरी ड्राइवर्स और मुसाफिर दोनों ही परेशान हैं। 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, अब सिर्फ 10 रुपये किराया बढ़ाया, सवारी देती नहीं है। ये सब फ्री कर दिया, ग्रीन पेट्रोल ये वो। फैसलाबाद वाले कहते हैं महंगा सब होता है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, घी का, दालों का रेट बढ़ जाता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरी जानिब कराची में बढ़ती वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दिन हो या रात कोई महफूज नहीं, हर गली हर मोहल्ला खौफ की अलामत बन चुका है। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, शहरी परेशान है। शहर के हालात पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुतिन को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का पैगाम पहुँचाया। रूसी मीडिया या पुतिन का ईरान में अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। रूसी सदर ने कहा कि ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है और साथ ही साथ उन्होंने नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पुतिन को सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने ईरान में अमन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि रूस इस इशू से रिलेटेड जो भी हो सकेगा वो करेगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अहम तहरीरी पैगामात पहुंचा दिए हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ये पैगामात जौहरी मामलात और अमनाए हरम समेत इस्लामी जमहूरिया ईरान के बाद शराइत पर मुश्तमिल हैं। ईरानी वफ्द का गैर मुतवक्का दौरा इस्लामाबाद। अब्बास अराग़ची अहम पैगामात के साथ आए, पाकिस्तान की मुआवनत से अमरीका को अहम पैगामात पहुँचाए। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमरीका को अहम पैगामात तहरीरी शक्ल में पहुँचा दिए हैं। खबर एजेंसी फारस के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद के दौरे के दौरान पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमरीका को ईरान की सुर्ख लकीर से मुताल्लिक़ तहरीरी पैगामात पहुँचाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ये पैगामात जौहरी मामलात और आबनाए हुर्मुज़ समेत इस्लामी जमहूरिया ईरान की बात शराइत पर मुश्तमिल हैं। दावा किया गया कि पैगामात का तबादला ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, बल्कि ईरान की जानिब से इलाकाई सूरत हाल को वाज़ेह करने और अपनी सुर्ख लकीर खुलकर बयान करने की एक कोशिश है। खबर एजेंसी का दावा है कि अब्बास अराग़ची मुकम्मल तौर पर तयशुदा सुर्ख लकीरों और वज़ारत ख़ारजा की सिफाती जिम्मेदारियों के दायरा कार में रहते हुए काम कर रहे हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।